کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نیکوکار نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہہ سکے کہ میں کامل ہوں۔ یہ اس کا صرف فضل ہے، جس کے فضل کے وسیلہ سے آج ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ میرا مسیح کے ساتھ تعلق ہے، میرا مسیح میرا ہے، مسیح نے میرے لیے جان دی ہے۔ یہ ہے کہ اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات پر عمل کرنا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو آیت ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسیحی زندگی میں پہلا سٹیپ ہے، بیسک اینڈ فنڈامنٹل سٹیپ۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا خدا کے ساتھ تعلق ہے، جناب میں تو اپنا میرے سامنے کوئی بدرو والا آ جائے تو جناب وہ بدرو تو ہے نکلتی ہے باہر، جناب میں تو بیمار کے واسطے دعا کی تھی، بیمار ٹھیک ہو گیا، میں جناب فلانے بندے نوکری نہیں سی ملتی تھی، میں دعا کی تھی خدا نے نوکری دیتی ہے۔ اگر اس نے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا ہے، اس نے خدا کا جو بیسک حکم ہے، جو پہلا حکم ہے، آپ دیکھ لیں کہ انجیل جہاں سے شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا حکم یہی ہے مسیح کا۔ سب سے پہلا معجزہ کانا گلیل والا تھا، اور اس کے بعد سب سے پہلا حکم جو اس نے انسان کسی کو دیا تو وہ نیکودیمس کو اس نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو۔ یہ مسیحیت کا بیسک اور فنڈامنٹل سٹیپ ہے، اور اگر ہم اس بیسک سٹیپ کو ہی نہیں مانتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا تو مسیح کے ساتھ تعلق ہے؟ ہم تو جناب دعا کرنے ہیں، ساڑھے محلے چو فلانا بندہ بھی بیمار تھی اور میں دعا کی تھی بائبل پڑھ کے جناب تو میں وہ ٹھیک ہو۔ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے خدا کے ساتھ اگر وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا۔ سارے کہتے ناراض نہ ہو جانا میرے نال تو پتہ نہیں ہے بھائی روبن نے کوئی بکری گل دسڑی، میں تھوڑے اس لیے ہر آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کلام کی کہ یہ کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی اور وسیلہ ہوتا بچنے کا تو مسیح پھر نیکودیمس کو کہتا کہ یہ کر۔ اس نے نیکودیمس کو کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کی بادشاہی میں جو داخل ہونے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مسیح جو ہے وہ باپ سے درخواست کرتا ہے۔ اس نے ایک فہرست جو ہے وہ اس کے پاس بنی ہے، اس فہرست میں شامل ہوتے جا رہے ہیں لوگ کہ وہ فہرست جو ہے وہ اس کے پاس بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں وہی اس کی فہرست میں جو شامل ہوں گے جو نئے سرے سے یعنی پانی اور روح سے پیدا ہوں گے، تاکہ سچائی یعنی خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم مقدس کیے۔ اب آپ یہ تو بات آ گئی کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے یا نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، تو نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد ہم نے کیا ہونا ہے؟ مقدس۔ مقدس کا مطلب سمجھتے ہیں کیوں جی؟ پاک۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خدا پاک ہے، اور اگر خدا پاک ہے
तो वो अपने बंदे जो अपने परस्तार है वो भी पाक मांगता है। खुदा के परस्तार पाक होने चाहिए और जो पाक होंगे वही उसके लिस्ट में शामिल होंगे। जो पाक होंगे वही उसकी लिस्ट में शामिल होंगे। और पाक होने के लिए वो क्यों उस पर जोर दे रहे हैं हम देखेंगे। 16 देख लेते हैं कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया, ये बाब नंबर 17 की 16 है। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। यानी कौन दुनिया के नहीं है? पाक नहीं जी, नापाक है। कौन दुनिया के नहीं है? वो कह रहे ना जिस तरह मैं दुनिया के नहीं वो भी दुनिया के नहीं। कौन? जी, जो खुदा पर ईमान लाते हैं, जिनको उसने उस ग्रुप में शामिल किया हुआ है, जिनको उसने पहले दुनिया से बाहर निकाला हुआ है, तो उनके लिए कह रहा है कि मैं दुनिया का नहीं तो वो भी दुनिया के नहीं है। अब उनके लिए क्या कहता है? उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है सच्चाई? सच्चाई खुदा में, सच्चाई खुदा का कलाम है। सच्चाई खुदा का कलाम है। और वो कहता है कि उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। अब आप में से कोई बंदा, कोई इधर बैठा कोई कह सकता है मैं मुकद्दस हूं? कोई कह सकता है कि मैं मुकद्दस हूं? नहीं, हम डरते हैं ना, हम डरते हैं। मुकद्दस की तारीफ ही यही है कि मुकद्दस तो पाक है। तो अभी तो डर रहे, हर एक अपने अंदर का पता है ना। हर बंदा डरता है कि यार मैं कह रहा कि जी मैं मुकद्दस था, कल मैंने कह रहा तो वो फलाना काम किया। तो हम तो डरते हैं, लेकिन वो हमारा डर उतारने के लिए कह रहा है कि ए बाप इनको सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। वो तो मैं मुकद्दस बना रहे हैं, हूं अजी नहीं मुकद्दस बनते पे तो 14 की कसूर। मसीह तो हमें मुकद्दस बना रहा है, लेकिन हम ही नहीं मुकद्दस बन रहे ना। हम डरते हैं। अब मैं तो, अब सब सारे अच्छे लोग बैठे हैं मेरे, तो मैं समझता हूं कि आप सब कह सकते थे कि हम मुकद्दस है, लेकिन हम कोई भी नहीं कहता है कि हम मुकद्दस। हम सब डरते हैं, लेकिन यार मुकद्दस कह के कुछ फतवा ही ना लग जाए ये मुकद्दस कितों हो गया। लेकिन मसीह हमारे लिए जो बात करता है कि ऐ बाप इनको सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। और सच्चाई क्या है? तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम सच्चाई है। और आगे आज मैं पढ़ रहा हूं 18 है, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। यानी जिनको वो मुकद्दस करने के लिए कह रहा है उनको उसने दुनिया में ही भेजा है। उनको उसने दुनिया से अलग करके ऊपर नहीं ले गया, वो दुनिया में ही है। और उस हमें मुकद्दस करने के लिए वो क्या कर रहा है? 19 आयत, और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं। सबसे पहले वो अपने आप को मुकद्दस करता है। मैं एक बात जैसे अभी मैंने सबसे पूछा है कि कोई मुकद्दस कहता, कोई भी नहीं बोल रहा कि जी हम में से मुकद्दस है। तो कैसे कि जब मैं अपने आप को मुकद्दस करूंगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मुकद्दस क्या है। तो मसीह खुद मुकद्दस हो रहे हैं हमारे लिए। और लिखा है और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। और उसने क्या किया हमारे लिए? मुकद्दस होने के लिए उसने क्या किया? और बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत किया कि उसने अपना एक बेटा